ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು I would like to introduce Mr. Surendra Kumar, who is representing as the current president of Karnataka Renewable Energy System Manufacturer Association, and we have a general secretary Ishwar, and from Media Day Marketing, representing leading exhibition organizer in the country, and myself Ramesh Shivanna, representing Perry, and also founding president for Karnataka Renewable Energy System Manufacturer Association, and currently director FTCCA. Building on the last year, the successful of India Green Energy event, having 70 stalls and more than 10,000 visitors footfall in 3 days. We are back here this year. We are in fact excited to come back this year. More than 100 stalls, and we are expecting more than 10,000 visitors in this year. Basically because thanks to the government of India and the government of Karnataka, who came out new policies and strong focus on the solar especially. Probably all of you know recently one of the biggest scheme has been announced, Pradhana Mantri Gruha Saura Yojana, which is planned for 1 crore house solarization, which amounts almost 30,000 megawatt of solar capacity addition. Another huge scheme. And secondly, the Kusum scheme, solarization of all farmer pump sets. We know most of the states are giving free power to the farmers and have a huge budget. Now with this scheme, this is going to be free for farmers, and immediately planned 40 lakhs pump sets, which amounts almost 20,000 megawatt of solar capacity addition immediately. Apart from that, there are many other utility scale solar projects from the public sector units and each state discoms, planning around 50,000 megawatt of renewable energy, out of that 30,000 megawatt solar itself. The state government has taken a very initiative to implement all these schemes, and when we approach with this event, Additional Chief Secretary Energy voluntarily agreed to come and inaugurate this event, and also extended the support to this event. We also invited Minister Energy and also Minister Industry for the inauguration, and we are happy to say that this time the government participation is extensively extended the support. BESCOM, CREDL and MSIL, they are the key sponsors of this event. Also the MD, Managing Director of BESCOM, Mr. Mahantesh, Managing Director of MSIL, Mr. Manoj Kumar, Managing Director of CREDL, Mr. Rudrapaya, also agreed to come as a inaugural and also as a speaker to this event. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನ, ಸಲಹೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ 40% ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಅದನ್ನು 2200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 42% ಅಲೋನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಇದು ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ PM ಸೂರ್ಯಕರ್ ಮುಫ್ತಿ ಬಿಜಿಲಿ ಯೋಜನಾ 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2024 ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತುಮಕೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 3, 4, 5, 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 100 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮಗೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗೃಹ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕುಸುಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ಮರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಭಾಳ ಕೀ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು. ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಫಾರ್ ವಿಷನ್ 2030 ಫಾರ್ ದಿ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ 500 gigawatt ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕಾನಮಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಜಾಬ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 2014ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಫ್ತಿಗಾರ ಬಿಜಿಲಿ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ PM ಕುಸುಮ ಯೋಜನಾ ಸೌರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು 500 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಇದೆ 2030 40% ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜೂನ್ 3, 4, 5 ಈ ಒಂದು BIC ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು 2030 ಒಳಗಡೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ 3 ದಿನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ.